Do you often confuse firstly with first? Do you often confuse firstly and first? In terms of applying these words in different structural forms of sentences as adverbs, well, when I ask you this simple question and the same question with the help of two structural forms, I use two different words, with and between firstly and first, and both are correct and can be applied in different situations only if the case is very similar to this one that I'm here to deal with. Today's topic for discussion is going to be truly very interesting, engaging, and appealing. Hello everybody, I'm Debshadi Chatterjee, welcoming you all to my channel Practical English. খুব ভালো হতো যদি কেউ আসতেন এবং জানাতেন যে এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় এবং এই ধরনের যদি শব্দের ব্যবহার হয়, পাশাপাশি এই ধরনের শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে, কখনো প্রিপোজিশনস হিসেবে, কখনো কানেক্টিং ওয়ার্ডস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং এটা শোনার বা জানার পর যেমন আজকে জানানো হলো যে কনফিউজ এরপর উইথ অথবা অ্যান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে সেই দুটি শব্দের মধ্যে দ্যাট মেক কনফিউশনস, যেগুলো কনফিউশন তৈরি করছে। খুব ভালো হতো বিষয়টা বুঝতে, কিন্তু সমস্ত বিষয় এইভাবে মেটে না, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে in some cases the degree of confusion becomes intolerably high and greater than ever before to our understanding level of knowledge and experience, when some people are seen coming forward only to give the word firstly a knockdown punch, considering it nothing in comparison to this word first as an adverb. কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ফার্স্টলিকে খুব একটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমনি স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ফার্স্ট ইজ প্রেফারেবল টু ফার্স্টলি, ফার্স্টলির জায়গায় ফার্স্টকে প্রেফারেবল হিসেবে ধরা হয়, এবং ফার্স্টলি শব্দটিকে এই ভেবে ফেলে দেওয়া হয় যে এল ওয়াই যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উই নিড নট টু অ্যাড এল ওয়াই টু ফার্স্ট, অ্যাজ ফার্স্ট ইজ অলরেডি অ্যান অ্যাডভার্ব. But this is, as I've already told you in my previous video, that this is not going to be the actual case to consider. Well, without any further delay, let's get started. Firstly, প্রথমে আসছে উচ্চারণ, তারপরে আসছে কি ধরনের অর্থ প্রকাশ করছে, তার কিছু এক্সাম্পলস এবং তার ব্যবহার. And I'm going to deal with these two words in a set of comparison for a better understanding level. বোঝার সুবিধার জন্য আমরা আজকের আলোচনায় সেট অফ কম্প্যারিজন হিসেবে দুটো শব্দকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করব. And I'll be trying through this video these words out on each other. Now try out is a phrasal verb which means to try somebody or something on somebody or something else, to define or to come to mean whether they're good, effective, and applicable. Try out একটা phrasal verb যার অর্থ এটা বোঝায় যে একটা জিনিসকে আরেকটার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখা, বোঝার চেষ্টা করা যে সেটা কার্যকরী ভাবে প্রকাশ করা যায় কিনা, দেখা যায় কিনা, এবং কতটা ভালো ব্যবহারের ক্ষেত্রে। প্রথমে আমরা চলে আসি উচ্চারণে। উচ্চারণ ফার্স্ট না ফার্স্ট, একটা আই আর এই যে ফোনিম টার্ম দেখছেন তিনের মতো করে এবং পরে একটা কোলন দেওয়া আছে, দ্যাট প্রডিউসেস দ্য সাউন্ড দ্যাট আই taken together produces. যখন আই একসাথে নেওয়া হয়, দ্যাট মিনস সাইড বাই সাইড, একসাথে মানে একে অপরের মধ্যে চাপিয়ে নয়, পাশাপাশি রেখে, তখন দিস ফোনিম টার্ম প্রডিউসেস সাউন্ড লাইক
For example, bird, B-I-R-D, bird. And for this word, first. But uh, what I find interesting here is the tail end sound, T sound and D sound. D sound for bird, B-I-R-D, bird, and for first, it is the sound of T, first. And this tail end sound dominates the sound that IR tries to produce. IR যে সাউন্ড তৈরি করতে চাইছে তার উপরে যেন ডমিনেট করছে, এবং সম্ভবত this is perhaps the probable reason why in American English pronunciation we have an extra R after this phoneme term IR, to have a better clarification to the sound R, and that could be like this one. This phoneme term, that is is added with another so as to give a much more clarification and emphasis to the sound that R tries to produce. Now, what it means before anyone or anything else, or at the beginning or at the outset, প্রথমে কি আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ, না সেকেন্ড না থার্ড. For example, if I ask you a simple question, who came first in the race? And when my sole purpose is to know who won the race, here first can never be replaced by the word firstly. Who came firstly in the race? এমনটা নয়. Who came first in the race? When my sole purpose is to know who won the race. In the very similar way, who came first in the competition? That means who received the first prize in the competition. Who came second in the examination? That means who was able to hold the second position in the examination. And in all these cases, when I talk about the first, I'm less worried or least bothered about who came second or come third, or who holds the first position or the second position, etc. And when I talk about the second one, I do have nothing to do who came first or who came third as well. ওকে, এবং যে সময়ে যাকে নিয়ে কথা বলছি সেই সময় তাকে নিয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়, অন্যটাকে নিয়ে আর চিন্তা করা হয় না. For an example, he got admission into that school for two advantages or reasons. সে ওই স্কুলটিতে ভর্তি হয়েছে দুটি অ্যাডভান্টেজেসের কারণে বা দুটি কারণে. First, colon, first, the fee structure there is affordable, and second, it takes less time or less than no time to reach there. First, the fee structure there is affordable. Fee structureটা দেওয়া যায় সাধারণের ক্ষেত্রে, সেখানে লাখের নয় বরং হাজারের গল্প বা শয়ের গল্প হতে পারে. Affordable দেওয়া যেতে পারে. Second, it takes less time or less than no time. Now, it takes less time, it's all right, but use less than no time when the distance between your house and the school is too short to measure. যখন এতটাই ছোট হয় বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব যে যাকে মেজার করার প্রয়োজন হয় না, খুবই অল্প, you can in this case use the expression less than no time to reach there. Okay, তাহলে এখানে দেখা যাক যে ফার্স্ট ফি স্ট্রাকচার, সেকেন্ড ডিস্টেন্স, কারোর সাথে কারোর কোনো যোগাযোগ নেই, কোনো মিল নেই. ফার্স্টের কথা বলছে, সেকেন্ডের কথা বলছে. ওকে, now I want you all to take a careful look at what this word firstly tries to mean. Now here firstly is used to introduce the first of a list of points in the form of a series of facts, reasons, opinions. Firstly, যেহেতু ফার্স্ট শব্দ যোগী আছে তাই ফার্স্ট কি বোঝাচ্ছে, of a list of points in the form of a series of facts, reasons, opinions. এবং আমার যেটা নিজস্ব ধারণা হয়েছে, they must be interconnected. Facts হোক, reasons হোক, opinions হোক, সেগুলো যেন interconnected অবস্থায় থাকে. Now,
আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে প্রসেসিং রাইটিং সেখানে ম্যাঙ্গো পিকল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেখান থেকেই দুটো সেন্টেন্স রেখেছি বোঝার সুবিধার জন্য, কারণ সেই বিষয় থেকেই এই বিষয়ের উৎপত্তি তৈরি হয়। ভাবনা চিন্তায় আসে যে ফার্স্ট এবং ফার্স্টলি নিয়ে ডিল করার প্রয়োজন আছে। এখানে ফার্স্টলি ম্যাঙ্গোজ আর বোট or কালেক্টেড। ম্যাঙ্গোজ আর বোট or কালেক্টেড আমার একটু একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্যাসিভ বলে মনে হলো, কারণ নিয়ে আসছি আমি বা কোনো একজন ব্যক্তি, কিন্তু ব্যক্তির উপর একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল ফর্ম এভাবে ডেভেলপ করা যেতে পারে: ম্যাঙ্গোজ আর টু বি বট or কালেক্টেড, so as to give some sort of importance to the person who buys or collects mangoes. So mangoes are to be bought or collected. Secondly, we need to short the rotten worms out. We need to short the rotten worms out. আমাদের এবার প্রয়োজন যেগুলো পচা বা নোংরা বা খারাপ হয়ে গেছে এই ধরনের ম্যাঙ্গোসগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া। এই ক্ষেত্রে ফার্স্টলি এবং সেকেন্ডলির ব্যবহার খুব পরিচ্ছন্নভাবে করা যেতে পারে, কারণ তার একটা ইন্টারকানেক্টেড আইডিয়াস বোঝাচ্ছে, এর সাথে এর কিন্তু যোগ আছে। অর্থাৎ যে ম্যাঙ্গোকে আনা হচ্ছে, কালেক্ট করা হচ্ছে বা কেনা হচ্ছে, তাদেরকেই শর্ট আউট করার কথা বলা হচ্ছে। সুতরাং একটা ইন্টারকানেকশন আছে, এবং প্রসেসিং রাইটিং যতক্ষণ চলবে 6টা 7টা 8টা 10টা পয়েন্টস নিয়ে, তাদের মধ্যে কিন্তু ইন্টারকানেকশন থাকবে। এই ক্ষেত্রে ফার্স্টলি এবং সেকেন্ডলি উড বি পারফেক্ট চয়েস, একদম পারফেক্ট চয়েস। আদারওয়াইজ ফার্স্ট সেকেন্ডের ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে, মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট way is to choose firstly for the first point, secondly for the second point, thirdly for the third point, and so on and so forth. তো এইভাবে আমরা এগিয়ে যাব। তাহলে একটা ক্ষেত্রে দেখছি যে যে বিষয় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড, when we talk about second we are least bother about who came first or who came third, এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এবং কারোর সাথে করার যোগাযোগ নেই, কোনো মিল নেই, কোনো রকমের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে ফার্স্টলি সেকেন্ডলি এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ইন্টারকানেকশন আছে। কিসের মধ্যে? ফ্যাক্টস, রিজনস, অপিনিয়ন্স। এখন অপিনিয়ন্স আমি এভাবে বারবার বলছি, কারণটা কি? আমরা যদি এখানে চলে আসি উচ্চারণটা দেখার জন্য, এখানে দেখুন এই একটা স্ট্রেস মার্ক দেওয়া আছে এই সাউন্ডের পর, অপিনিয়ন। অপিনিয়ন উল্টো ই, যেটা সাউন্ড প্রডিউস করছে, নট এ, again, above এই ধরনের, এবং সাউন্ডটা সাধারণভাবে শব্দের একদম প্রথমেতেই আসে। এরপরে আসছে একটা সিম্পল স্ট্যান্ড, যেটা আমি আগেও জানিয়েছি প্রিভিয়াস ভিডিওতে, ইয়ে সাউন্ড প্রডিউস করে, সেট ফর এন এক্সাম্পল, সেট। এবং এই যে জে এর মতো সাউন্ডটা দেখছেন, ফোনিম টার্ম, সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে ওয়াই কে, অ্যান্ড ওয়াই ইজ নট প্রনাউন্সড লাইক ওয়াই, ইটস pronounced like ই। yes, ই। তো এইভাবে অপিনিয়ন এবং ডিভাইড আমরা উচ্চারণ করছি এভাবে, ডিভাইড। এখানে দেখুন ডি আই, এরপরে স্ট্রেস মার্ক দেওয়া আছে, এর পরের সিলেবলটা কিন্তু একটু উঁচু গলায় বা আওয়াজে বলতে হবে। তো ডিভাইড, এই আই, এই যে ফোনিম টার্ম দেখছেন এই আই, এই মানে করছে ওয়াই, এবং এক্ষেত্রেও ওয়াইয়ের সাউন্ড কিন্তু ইয়ের মতো হচ্ছে না, আই এর মতো হচ্ছে, কারণ ইয়েস এর ওয়াই ইয়েস, এবং মাই এর ওয়াই মাই, আই। সুতরাং একটা জায়গায় আই, একটা জায়গায় ই, এই সাউন্ড প্রডিউস করা হচ্ছে। সুতরাং ডিভাইড অ্যান্ড অপিনিয়ন। এরপর এখানে যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, আমরা এখানে চলে আসি। The spoken English course is divided into two categories, dealing firstly with basic courses and secondly with advanced ones. একটা সিঙ্গল স্ট্রাকচার। প্রথমে আমরা এখানে চলে আসি, দেখব he got admission into that school for two advantages or reasons. এরপরে আমরা কোলন দিয়েছি, কোলন দিয়ে দুটো সেপারেট সেন্টেন্সের ব্যবহার করেছি যার সাথে কারোর কোনো মিল নেই। এখানে একটা সিঙ্গল স্ট্রাকচারে কিন্তু গোটা স্ট্রাকচারটা চলছে একটা সেন্টেন্সের রূপ নিয়ে, এবং সেখানে আমরা দেখছি স্পোকেন ইংলিশ কোর্স ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু ক্যাটাগরিজ, দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে, ডিলিং ফার্স্টলি
with basic courses, প্রথমটা basic course, and secondly with advanced ones or advanced courses. এর মধ্যে যদি intermediate যোগ করতে হয় তাহলে কিভাবে হবে? The spoken English course is divided into three categories, dealing firstly with basic courses, secondly with intermediate courses, and thirdly with advanced ones or advanced courses. তো এক্ষেত্রে আমরা দেখব এই ধরনের একটা আনইন্টারাপ্টেড ফ্লো, একটা বাধা বিপত্তিহীন একটা ফ্লো এগিয়ে চলেছে, এবং সেটা বেশ সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে ফার্স্টলি এবং এখানে সেকেন্ডলির ব্যবহারের মাধ্যমে। এবার আমরা ইন্টারকানেকশন খোঁজার চেষ্টা করছি। ইউ ক্যানট হ্যাভ দ্য ওয়ান উইদাউট দ্য আদার। আমি একটাকে ছাড়া আরেকটার মধ্যে বা উপরে যেতে পারি না। আমি যদি অ্যাডভান্সড কোর্সের মধ্যে এখন আছি তাহলে বুঝতে হবে যে বেসিক কোর্স আমার করা হয়ে গেছে। আমি যদি এখন বেসিক কোর্সের মধ্যে থাকি তাহলে বুঝতে হবে যে কিছুদিন বা কিছু মাসের মধ্যে আমি অ্যাডভান্সড কোর্সের মধ্যে চলে আসব। সুতরাং কোর্স যে স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে বেসিক বা ইন্টারমিডিয়েট বা অ্যাডভান্সড কোর্সেসের জন্য, তার মধ্যে কিন্তু একটা 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 ইভিডেন্ট থরো লাইন অফ কানেকশন, একটা লাইন অফ কানেকশন কিন্তু পরিষ্কারভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। একে অপরের সাথে একটা কানেকশন, একটা থরো কানেকশন আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছি, যেটা এখানে লক্ষ্য করতে পারি না। কারণ এখানে প্রথমে ফার্স্ট দিয়ে বলা হয়েছে ফি স্ট্রাকচার এবং সেকেন্ডে বলা হয়েছে টাইম, হাউ মাচ টাইম উড ইউ লাইক টু টেক টু টু রিচ ইয়োর স্কুল। তো এর সাথে কোনো মিল নেই একটা অপরের সাথে, এখানে কিন্তু পুরো বিষয়টার মধ্যে মিল আছে। সুতরাং ফার্স্টলিকে এই বলে ফেলে দেওয়া যে ওই লি যোগ করা যে ফার্স্ট তো অলরেডি অ্যান অ্যাডভার্ব, তাই এর সাথে আর এলওয়াই যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ধরনের বিষয়গুলো শুধুমাত্র কনফিউশন তৈরি করে, এবং এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য I want you all to be your own master or mistress. It's an idiom meaning যে আমাদেরকে কিছু কিছু সময় পুরোপুরি অন্যের উপর নির্ভর না করে একটু একটু অন্যরকমভাবে, একটু আলাদা রকমভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং সেই মতো করে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা 100% অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট হব না, নির্ভরশীল হব না। এবং এই জন্যই বি ইয়োর ওন মাস্টার ও মিস্ট্রেস, ইটস অ্যান ইডিয়াম, এই ধরনের তার অর্থ। এবং আমরা যখনই কোনো জায়গায় দেখব কোনো শব্দকে এইভাবে বাতিল করা হচ্ছে, শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার অর্থ, তার নিজস্ব যে স্বকীয় যে ভাব, যেটা কিছু স্ট্রাকচারাল ফর্মসের মাধ্যমে ডেভেলপ করা সম্ভব, সেগুলোর উপর যথেষ্ট কেয়ারফুলি আমাদের নজর দিতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে আশা করি আপাতত যা হলো ভিডিও আলোচনার মধ্যে আপনাদের মধ্যে আর কোনো রকমের কোনো কনফিউশন থাকবে না। আজকে এই পর্যন্তই। That's all for this video. Thank you very much for joining, and please do not forget to subscribe to my channel if you find my videos worthy of your time, need and patience. Thank you very much to every one of you. Have a nice day.